श्लोक भगत कबीर जीओ के भाव के भगत कबीर साहब के श्लोक ने। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। सिमरनी वैसे हुंदी है माला, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ तो बहुत वधिया होवेगा। अजकल तो वह भी सिस्टम परे जाई जा रहा है। अजकल तो वेखो काउंटिंग वाला सिस्टम आ गया है कि बंदे ने अपने हाथ के उत्ते रखा होया है तो उन्होंने उन्नी बार प्रैस करे तो उस स्क्रीन के उपर काउंटिंग आई जाती, जिन्होंने डिजिटल कह सकते हैं आप। हुण ये हुंदा सी असल दे विच बहुतियां लोकां ने एक मन दे विच ख्याल कीता हुंदा सी भी इस माला दे जे 108 मणके ने जां 101 मणका है जां होर जिन्ने भी मोती ने इस माला दे, उन्हां सारियां नूं घुमाउंदे होए जे असीं वाहिगुरू दा नाम लवांगे तो घटो घट उन्नी बार तो वाहिगुरू कहा जाएगा ना जिन्नी बार माला है। पर की हुंदा है फिर बहुती बार लोग गिणतियां दे विच पै जांदे हैं कि आ माला मैं इन्नी बार जपदा हाँ, दूसरी माला मैं इन्नी बार जपदा हाँ। फिर प्रॉब्लम शुरू इत्थों हुंदी है भी बंदा जिहड़ा है वो गिणतियां दे विच पै जांदा है। इन्हूं थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल समझना। गुरमत इस करके इन्हां चीज़ां नूं कहंदी है कि भाई जे तुसीं वाहिगुरू दा नाम गिणती दे विच लैणा चाहुंदे हो तो इहदा मतलब है इहदे बदले दे विच भी सानूं भी कुछ गिणतियां मिणतियां दे विच मिलना चाहिदा है भी मैं एक बार माला फेरदा पिया हाँ। है तो सारा कुछ गिणती दे विच ही है ना। असी एक जपजी साहब रोज़ का करते हाँ, महीने 30 हो जाते हैं, साल 365 हो जाते हैं। है तो यह भी गिणती है, ये भी तो गिणती ही है। जिहड़ा दिन दे विच कुछ गिण गिण के करदा पिया है सारा कुछ गिणती ही है। गिणती तो बाहर की है? लेख्या बोलन बोलना, लेख्या खाना खाओ, सारा कुछ लेखे दे विच है, सारा कुछ गिणती दे विच है। पर एक चीज़ नूं ध्यान रखण दी लोड़ है कि एक तो हुंदा है कि गिणती दे विचों बाहर निकलना। अजे तक तुहानूं मेरे ख्याल दे नाल असी जिन्नी बार भी गुरुद्वारे बैठते हाँ, कदी असी गिणिया होवे भी असी किन्नी बार जिंदगी च गुरुद्वारे आ गए हैं, किसी नूं नहीं याद होवेगा। किसी नूं नहीं याद होवेगा भी किन्नी बार आ गए असी गुरुद्वारे बचपन तो लैके हुण तक। पर फिर वेखियो किसी वेले असी पता की करन लग पैंदे हाँ भी हुण मैं 40 दिन लगातार गुरुद्वारे जावांगा। गिणती साडे कोल पहलां भी नहीं है पर हुण असीं 40 दिन गिण के जावांगे। गिणती साडे कोल पहलां भी नहीं है, हुण मैं 7 दिन नंगे पैरीं जावांगा। जदों मैनूं इंज लगन लग पैंदा ना भी गिणतियां दे उत्ते ज़्यादा रब खुश हो जाता है, फिर बंदे दे सुरत दे विच गिणतियां रह जांदियां ने, बंदे दी सुरत दे विचों वाहिगुरू भुल जाता है। फर्क सिर्फ इन्ना क है। ये बड़ी उच्चे लैवल की गल है। स्टार्टिंग वाले बंदियां दे लई बड़े बड़े तरीके हुंदे ने। कोई माला फेर के शुरू हुंदा है, कोई सजदे करके शुरू हुंदा है। स्टार्टिंग वालियां दे लई इहो ही कुछ चलदा है। स्टार्टिंग वाले गिणतियां नूं वेख के आ जाण पर उत्थे ही ना रुक जाण। इस करके बाबा कबीर कहंदे ने भी जे हुण तुसीं मैनूं पुछदे हो भी मेरी माला किहड़ी है, कि जां ये पुछदे जे भी सिमरन किहड़ी चीज़ दा करना चाहिदा है ते किवें करना चाहिदा है, तो बाबा कबीर कह रहे ने कबीर मेरी सिमरनी की है, मेरी माला की है, वो है रसना उपर राम। रसना का मतलब जुबान। जुबान दे उत्ते वाहिगुरू दे नाम नूं जपना ही मेरी माला है, मेरी यही माला है। मतलब की है भी हुण मैं किसी होर माला का आसरा नहीं लैंदा। हुण कोई मैनूं ये नहीं कह सकता भी भाई आ माला जिहड़ी है दिन दे विच इन्नी बार फेरनी है तो फिर वाहिगुरू दा नाम लिया जाता है। आ इन्नी बार फेरो, आ इन्ने दिन दी तुसीं पाठ करो, आ इन्ने दिन दी जाप करो। कहंदे मैं गिणतियां मिणतियां दे चक्करां दे विच नहीं पैंदा। पर एक गल है
ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਆਹ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, 20 ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, 30 ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਈਏ ਵੀ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਪਾਠ ਮੈਂ 7 ਐਤਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ 5 ਐਤਵਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ 7 ਐਤਵਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਣਤੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੰਖ ਦਾ ਹੀ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, 5 ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, 50 ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸਿਮਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਟ ਪੀ ਤੂੰ ਕਰੈ ਬੋਲੇ ਭਲੀ ਬਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਆਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਦਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪੀ ਕੰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਤੀਜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਾਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਔਰ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਗੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਈ। ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਤਾ, ਮਨ ਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਪ੍ਰਬਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ 100 ਸੋਚਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੌਕ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਧੜਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਚੇਤਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾ, ਜੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਦਤ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਕੇਗੀ ਥੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਲਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿਮਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਸਿਮਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜਪਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੰਦਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੋਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਪਨੀ ਕਾਠ ਕੀ ਕਿਆ ਦਿਖਲਾਵੈਂ ਲੋਏ। ਕਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਤ ਦੀ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਕਬੀਰ ਜਪਨੀ ਕਾਠ ਕੀ ਕਿਆ ਦਿਖਲਾਵੈਂ ਲੋਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨਾ ਚਿਤ ਹੀ, ਇਹ ਜਪਨੀ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੇ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੀਟਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਵੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਗੂਠਾ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ, ਵੀ ਹਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਗੂਠਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਇਹ ਮਾਲਾ, ਜਪਤ ਜਪਤ ਭਏ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜਪ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ, ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਰਾਮ, ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਗਲ ਭਗਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ, ਤਾਕੋ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ। ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ
ਟਿਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਮਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਰਾਮ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਥਡ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਆਹ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਮਾਲਾ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਫੇਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਟਿਕਾ ਦੀ ਫੇਰ ਘਾਟ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟਿਕਾ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਪਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾਕੋ ਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ, ਟਿਕਾ, ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਲਾ ਪਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕਉ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨੇ ਹਾਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਦਾ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਆਏ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੇ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਘਟ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੇਖੋ ਰਹਿ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਨ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਜੁਲਾਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੂਤਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੂਤਰ ਤਣਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਡਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਘਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨੇ ਹਾਰ। ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ 'ਚ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਗਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਵੜਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਵੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਵੇਰਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਮ ਇਹ ਹਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਰਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਵੇਰਾ ਹੈ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਹੈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਰਤਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਟਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਟਾ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖ, ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਇਸੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪੀਣੀ ਪੈਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਤਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਘਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਲਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਟੇ 'ਚ ਪੀਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਗੜਿਆਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਜਾਤੀ ਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾੜੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹੱਸਨੇ ਹਾਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਰਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਤੇਰਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੂਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਲਾਗੋ ਚਾਗੋ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪੰਡਤ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਡਤ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਅਕਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨੇ ਹਾਰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕੋ ਜੇ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਜਾਤ 'ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਵੀ ਇਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਡਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰ, ਨਿੰਦਕ ਡੂਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਸ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਅੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਨੇਊ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਗੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਗੜਾ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਹ ਵੇਖ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਮ ਕਰ ਸੂਤ ਤਣੈ ਨਿਤ ਤਾਨਾ, ਕੰਠ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਨੇਊ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਸੂਤ ਤਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੂਤਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਤੀ 'ਚ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ। ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਕੀਨ, ਗਰੀਬ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਸੋਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਮਾਣਾ, ਆਜਿਜ਼, ਨੀਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕਉ ਜਿਹ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਕਬੀਰ ਡਗਮਗ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਡਗਮਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਡੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਪੈਣਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਦੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈਏ, 4 ਕੁ ਦਿਨ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ 2-4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਗਮਗ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਕਦੀ ਆਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। 2-4 ਦਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, 2-4 ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜੀ ਲਈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮੇ ਦੋਨੋਂ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਨਾ ਰਾਮ। ਨਾ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ।
ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਰਸਤਾ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਡਗਮਗ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਕਿਧਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਾ ਡੁਲਾਵੇਂ ਜੀਓ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਡਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕੀ ਸਰਬ ਸੂਖ ਕੋ ਨਾਇਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨਾਇਕ ਹੈ, ਆਗੂ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੂਖ ਕੋ ਨਾਇਕੋ RAM ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਓ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਕਬੀਰ ਡਗਮਗ ਕਿਆ ਕरें, ਕਹਾ ਡੁਲਾਵੇਂ ਜੀਓ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਕੋ ਨਾਇਕੋ, RAM ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਕੁ ਸਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਆਪ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਉਣ। ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਔਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।